جموں میں آج کانگریس پارٹی کی پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں جموں کشمیر کے سینئر لیڈران غلام احمد میر، جموں کشمیر کانگریس کے انچارج ناصر حسین اور جموں کشمیر کانگریس کے صدر طارق حامد قرا نے شرکت کی۔ اس موقع پر ووٹ چوری اور ملک کے موجودہ صورتحال پر میڈیا سے بات چیت کی گئی۔ لوگ ابھی جو پچھلے بار بھی جو جوائن کیے ہیں، ابھی بھی آج بھی جو جوائن کیے ہیں، سینئر فارمر کانگریس لیڈرز ہیں، اپنے اپنے ایریاز میں بہت مضبوط لوگ ہیں، وہ سینئر لوگ ہیں، کسی اور پارٹی میں گئے نہیں ہیں۔ کچھ مجبوریاں، کچھ چھوٹے موٹے ایشوز، کچھ کنفیوژن کی وجہ سے الگ پارٹی بنا کے رہے۔ اب ان کو لگا کہ کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، کانگریس آئیڈیالوجی کے ساتھ پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے، تو ان لوگوں کی خواہش انہوں نے ظاہر کی اور ہمارے طرف سے کرا صاحب اور میر صاحب بات چیت لگاتار کرتے رہے لوگوں کو۔ آنے والے دنوں میں بھی بہت سارے لوگ جوائن کریں گے، ان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب سینئر لیڈرز پارٹی جوائن کرتے ہیں تو اس سے کافی طاقت پارٹی کو ملے گی، اور ان کے ساتھ بہت سارے فالوورز آج آپ دیکھیں آئے ہیں، وہ لوگ بھی جوائن کیے ہیں۔ اس سے گراؤنڈ لیول پہ بڑی مضبوطی ملے گی۔ اور آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا، صرف یہ جو پارٹی بنی تھی ڈی پی اے پی، صرف اس سے نہیں، بہت سارے دوسرے پارٹیوں سے بھی جو ہے ہمارے ٹچ میں ہیں، ہمارے لیڈرشپ کے ٹچ میں ہیں۔ ہم دھیرے دھیرے ہر ڈسٹرکٹ میں، الگ الگ ڈسٹرکٹ میں جب جائیں گے تو ان لوگ کو بھی جوائننگ کرانے کا کام کریں گے۔ نہیں، ہمارے تو ٹچ میں نہیں ہیں آزاد صاحب، لیکن لوگ جو ان کے ساتھ گئے تھے سارے واپس آ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ کسی کو دکھانے کے لیے کسی کو سے ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ ہمارا، جیسا میں نے کہا، ہمارا ماننا صاف ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کو پورے دیش بھر میں مضبوط ہونا پڑے گا۔ سیکولرزم کو مضبوط کرنا ہے، نیشنلزم کو مضبوط کرنا ہے، ڈیولپمنٹل پاتھ پہ دیش کو ڈالنا ہے، تو صرف انڈین نیشنل کانگریس وہ کر سکتی ہے۔ ایک انڈین نیشنل کانگریس کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ باقی کے دوسرے ایشوز، الائنسز، کولیشنز، اسمبلی لیول پہ، پارلیمنٹ لیول پہ، الگ الگ اسٹیٹ میں اپنے اپنے حساب سے ہوتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں وہ، لیکن ہمارا یہاں پہ ہماری جو لیڈرشپ ہے جموں کشمیر میں، جو کانگریس کی لیڈرشپ ہے اور نیشنل لیڈرشپ کا بھی سول سوسائٹی ہندواڑہ نے جی ایم سی ہندواڑہ کی رکی ہوئی تعمیر پر احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر 10 دن میں کام دوبارہ شروع نہ ہوا تو بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان کیا جائے گا۔ یہاں پر قریب 1-2 سال سے کام بند پڑا ہے۔ ہم اسی لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم حکام سے یہ کہہ دیں کہ یہاں پر دوبارہ کام جلدی سے شروع کیا جائے۔ چونکہ آپ سب کو پتہ ہے، یہ جو پروٹیسٹ ہے آج کا، جو سٹ ان پروٹیسٹ تھا ادھر گونڈ چوگل جو جی ایم سی کی سائڈ ہے، یہ اسی وجہ سے وادی کشمیر میں سرحدی علاقوں میں ضروری اشیاء کا ذخیرہ کرنے کا کام مکمل کر دیا گیا ہے اور سرما کے لیے ایل پی جی کے انتظامات بھی کر دیے گئے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے سرما کی تیاریوں کے حوالے سے جانکاری دی۔ جو ہماری ونٹر ڈمپنگ رہتی ہے، خاص کر کے ہمارے بارڈر ایریاز میں، چاہے وہ کپواڑہ ہو، بانڈی پورہ ہو، ہمارے 872 ایسے اسٹیشنز ہیں جہاں پر 4 مہینے کے لیے ایڈوانس میں راشن ڈمپ کیا جاتا ہے، وہ ساری پرکریا پوری کی گئی ہے۔ ایل پی جی کے حوالے سے بھی خاص خیال اس بار رکھا گیا ہے کہ ضلع بھنج میں چیف میڈیکل افسر ڈاکٹر پرویز احمد خان نے ڈپٹی سی ایم ڈاکٹر روبی بانڈے و دیگر سٹاف کے ہمراہ گزشتہ شام اچانک پی ایچ سی چندک کا خصوصی دورہ کیا۔ یہاں پر عوام کو دی جانے والی سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران این سی لیڈر شہزاد احمد خان اور دیگر عوام نے انہیں یہاں سٹاف کی کمی اور دیگر سہولیات کے فقدان کو مکمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے تقریباً اس وقت 6 بجنے والے ہیں۔ آپ ہمارے سی ایم او صاحب اور ڈپٹی سی ایم او صاحب اور باقی جتنا بھی پورا سٹاف ہے، انہوں نے اس پی ایچ سی کا ایک پورے طریقے سے معائنہ کیا اور دیکھا کہ یہاں پہ جو یہاں کمیاں ہیں، سٹاف کی کمی ہے، صفائی والوں کی کمی ہے یا کسی اور چیز کی کمی ہے، تو کیونکہ یہ 24 آور اسپتال ہے، پھر بھی ہم ڈاکٹر جدید ٹیکنالوجیز اور انٹرنیٹ کے دور میں جہاں آج کل ایک انسان کو جانکاری ہونی چاہیے، اس ضمن میں گورنمنٹ ڈگری کالج میں 2 ہفتہ چلنے والا اہم بیداری پروگرام اختتام پذیر ہوا اور اس دوران بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے علاوہ دیگر اہم چیزوں پر روشنی ڈالی گئی تاکہ ان کو مستقبل میں فائدہ مل سکے۔ اے آئی ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا ہے۔
न सिर्फ स्टूडेंट्स पर टीचर्स को भी अपने इवैल्यूएशन में, अपने नोट्स बनाने में या कोलैबोरेटिव वर्क्स में एआई का बहुत ही ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे हम गूगल ड्राइव्स पे देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर, लेकिन इस पे हमने जो सेगमेंट्स रखे थे वो हमने हर आस्पेक्ट को देख के, बच्चों को देख के, फैकल्टी को देख के हमने ये सेट किए। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर काजी सरवर ने आज कस्बा शोपियां का दौरा किया और मुख्तलिफ मकामात पर नए तामीर शुदा बैतुल खलाओं का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कमेटी शोपियान सोहेल मलिक, समाजी कारकुनान, ट्रेड एसोसिएशन के नुमाइंदगान और दीगर मौजूद थे। तो मसला उठा यहाँ से कि कार पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, मगर उसमें मैं ये कहूँ कि उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। इट इज़ 4 करोड़ प्रोजेक्ट मल्टी लेवल पार्किंग, उसके लिए वो बन रहा है ताकि वो फैसिलिटी लोगों के लिए दे। उसके अलावा जो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए हमने जो पब्लिक टॉयलेट्स यहाँ पे बनाए 6 जगह। कोकरनाग के लारनू में वाक़े राजगंज इलाके के दर्जनों गरीब ख़ानदानों को बुनियादी सहूलतों की कमी का सामना है और वो खुले आसमान तले टेंट्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मकामी अफराद का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम से फ़ायदा नहीं मिल सका और दरख्वास्तों के बावजूद बारहा टाल मटोल का सामना किया गया। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें स्कीम में शामिल करके मुस्तकिल रिहाइश फराहम की जाए। मुझे हो गए पिछले 5 साल इस टेंट में रहता हूँ। ये किसी की जगह है। आज ब्लॉक में जाते हैं तो आज देंगे, कल देंगे, कभी जियो टैगिंग, कभी वेरिफिकेशन। तो आपने अप्लाई किया है वहाँ पे ब्लॉक में? जनाब मैंने अप्लाई की है 2-4 बार। अच्छा, मैंने 5-10 बार मैंने वो अप्लाई की है। उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब इस साल बोल रहे हैं कि कल परसों आएंगे वेरिफिकेशन वाले। जियो टैगिंग सर्दी में मैं आया था, हम सर्दी में फिर तंबाकू नोशी के खिलाफ कैंपेन के सिलसिले में गांधरबल में एक आगाही रैली का अहतमाम किया गया। रैली को एसएस गांधरबल खलील अहमद पोसवाल और एडीडी गांधरबल ने झंडी दिखाकर रवाना किया और ये एसएसपी ऑफिस के मुत्तसिल इख्तिताम पजीर हुआ। चीफ एजुकेशन अफसर अनिल कुमार और दीगर अफसरान मौजूद थे। तो हमने डीसी ऑफिस से यहाँ एसपी ऑफिस तक निकाली, तो इसका यही मकसद है कि हम इस रैली के ज़रिए अपने गांधरबल के आवाम को ये इंफॉर्मेशन दे, उन तक ये मैसेज पहुँचाए इस रैली के ज़रिए और आपके ज़रिए भी कि ये जो टोबैको है, टोबैको के डिफरेंट फॉर्म है। ये स्मोक भी किया जाता है, खाया भी जाता है, बीड़ी की सूरत में भी खाया जाता है, पिया जाता है। तो उनके जो मुज़र असरात है, उसके क्या असरात है सेहत पे, इसके क्या फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस है, इसके क्या लीगल इम्प्लिकेशंस है, और फिर यही बच्चे ड्रग्स में भी जाते हैं। तो मकसद यही था कि हम यहाँ अवेयरनेस करेंगे। शेरपुरा बाला के मकीनों ने गुज़श्ता कई दहाइयों से इलाके की मुसलसल नज़रअंदाजी पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतालबात के बावजूद आज तक इलाके की खस्ता हाल सड़क पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों के मुताबिक सड़क की आदम दस्तियाबी ने रोज़मर्रा आमदरफ्त को मुश्किल बना दिया है। खुसूसन बुजुर्गों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मज़कूरा सड़क पर मैकडम बिछाया जाए। हमें जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर कोई प्रेग्नेंट लड़ी हो तो वो आगे रास्ते नहीं है, वो सीधे में मर जाएगी। बहुत सारे ज़्यादा मुश्किलात होते हैं। हम बच्चों के लिए, बीवियों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत सारे मुश्किलात पड़ते हैं यहाँ से। हम गरीबों को कोई पूछता भी नहीं है। अगर हम सड़क पे भी मर जाएं तो क्यों, किसी को कोई गम नहीं है। अगर हम अमीर होते तो यहाँ सब लोग आते होते। खराब जब मौसम होता है यहाँ पर हमें रास्ता नहीं मिलता है नीचे जाने का, हमें बहुत मुश्किलात होती है। यहाँ गाड़ी नहीं आती, बहुत मुश्किलात आती है। वोट लेते हैं सब, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। हम चाहते हैं हमारा यहाँ कुछ इंतजाम करो, ये सड़कों वड़कों के कोचे वोचों का सब कुछ को हम मर्दजार हैं वो भी ठीक कर दो। मुतालबा ये सड़क खस्त गमज, ये खाली ए वाई वाली ए वाई कटिगर अचुन कह खुदायस वराई प्रसन्न। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अवनी लवासा ने आज ज़िला पुलवामा में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पुलवामा का दौरा करके कामकाज का जायज़ा लिया। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पुलवामा महनाज चिश्ती ने सेक्रेटरी को कामकाज के हवाले से तफसीली जानकारी दी। हंदवाड़ा पुलिस ने बुध के रोज़ CAP 2025-26 के तहत
हंगस क्रिकेट स्टेडियम कलारी मावर में नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया, जिसका मकसद नौजवानों में खेलों के फ़रोग और पुलिस व आवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। एसएसपी हंदवाड़ा साहिल सरंकाल ने अफसरान, मुअज़्ज़िज़ीन और शायकीन की मौजूदगी में टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस टूर्नामेंट में मावर और गर्दनवाह की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और जीतने वाली टीमों को ट्रॉफी और नकद इनामात दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूँ और क्रिकेट के मुतल्लिक़ टूर्नामेंट के मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंदवाड़ा का। उन्होंने ऑलवेज में बैक किया क्रिकेट खेलने को। वो डिफरेंट खेल दूसरों खेलों में भी ये पार्टिसिपेट में कराना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इनसे और ऑर्गेनाइज कमेटी बहुत ही अच्छी है यहाँ की, बिल्कुल होने चाहिए। और अंडर लाइट्स भी अगर यहाँ पे होगा तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही ला सकता है यहाँ के अंडर लाइट्स टूर्नामेंट। अगर अंडर लाइट्स टूर्नामेंट होगा यहाँ पे एक, तो इससे माहौर के बच्चों में वो ज़्यादा जोश, वो ज़्यादा शौक बढ़ेगा खेलने को। अगर यहाँ पे एक अंडर लाइट टूर्नामेंट हो जाएगा आगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपको रखिए बाखबर। देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।